नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आल्फा विद्या संकुल तालाळा ऑनलाइन शिक्षण में आपનું हार्दिक स्वागत है। हवे આપણે तो कि छेल्ले लेक्चर नंबर 1 में કંઈક વાત કરી હતી तो કે એની પ્રસ્તાવના અને એના અમુક દાખલાઓ। હવે એ દાખલાઓમાં કઈ કઈ વસ્તુની વાત કરી તો કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે નહીં એ આપણે ચકાસતા શીખ્યા હતા। હવે તો કે તો એની આગળ જ ઉદાહરણ બીજાનો ચોથો દાખલો। તો प्रश्न ये है तुम उदाहरण पहलू शू काम न लीधु, पहलाथी उदाहरण पहलाथी शुरुआत करी जोईए ने भाई उदाहरण पहलामां जे कूट प्रश्नों है ये शीखवा पहला आपणे जे समीकरणों है ये पहला आपणे शीखवा पड़े। तो कि कूट प्रश्नों में एवुं थाय कि भाई तमे पहला एने विचारता शीखा हजी तमे जोता थाओ अथवा तमे शीखता होय त्यां तमने एम थाय कि ओहो आ केटलुं चेप्टर अघरुं छे। एटला माटे पहला मैं काम शुं कर्युं तो कि आ बधाय जेटला पण आवा सिम्पल समीकरणवाळा जे दाखला हता खाली मात्र तमारे चेक करवानुं भाई द्विघात समीकरण छे के नहीं एवा जे दाखलाओ था ये पहला आपणे कम्प्लीट कर लीए। हवे आनी अंदर तो कि जो आ पण उदाहरण 2 नो चौथो दाखलो। हवे अहींया 3 घात आई तो कि 3 घात माटे तो कि a + b आखा काउंसनो घन आवुं कंईक सूत्र हतुं तो कि a घन + b घन 3a² + 3ab² आवुं कंईक विस्तरण हतुं के नहीं। एटले ज मैं जो पहला शुरुआत में कीधुं तमारे अवयव अने विस्तरण कम्प्लीट राखवा पड़शे। अने हजी कदाच कम्प्लीट न होय तो धोरण 9 मांनी बुक तमारी पासे साचवीने पड़ेली होय एमां धोरण 9 मां चेप्टर नंबर एटले के एमांय बहुपदी नामनुं चेप्टर आवतुं एमां तमे छेल्ले जोशो एटले बधाय सूत्र आपेला छे सारांश। ए बधाय सूत्र आपणे बराबर कंठस्थ करवा पड़शे, याद राखवा पड़शे। चलो आनी अंदर जो आमां तमे डाबा अने जबानी प्रमाणे कंई काम करवानी जरूर नथी। जे नवनीत है एनी अंदर कंईक अघरू करीने काम आपेलुं छे एना करता सिम्पल अने सहेली रीत आपणी माटे तो कि पहलानो घन वत्ता बीजानो घन वत्ता 3 गुणिया पहलानो वर्ग बीजो एमने 3 गुणिया पहलू एमने बीजानो वर्ग अने सामेनी बाजु शुं छे तो कि x नो घन ओछा 4 બધું एक साथे ज काम करता जाओ। हवे तो कि x नो घन वत्ता 8 6x नो वर्ग वत्ता 2 नो वर्ग 4 4 गुणिया 3 ये थशे 12x x नो घन ओछा 4। चल आ बधुं जे सामेनी बाजुनुं छे ए पहेला आ बधी डाई बाजु लई आओ बराबर 0। चलो x नो घन -x नो घन कैंसल। हवे तो कि वर्गवाळुं क्या पद है आखा समीकरण में तो कि नहीं एने एम लखी नाखो एनुं क्या सादुरूप आपी शकशुं नहीं। एना पछी तो कि मात्र x वाळुं पद तो कि एना जेवुं क्या x वाळुं पद नथी प्लस 12x 8 ने 4 12 बराबर 0। हवे तो कि बधामांथी 6 कॉमन निकळे एम छे 6 कॉमन तो अहींया वध्या x नो वर्ग 2x + 2 एना बराबर 0 तेथी x² + 2x + 2 बराबर 0। 6 सामे जशे एटले 6 भगाशे 0 साथे एटले जवाब आवशे 0। हवे तो कि जो प्रश्न ए थाय तमे अहींया सुधी गणीने आवो तमे आवुं कंई काम न करो तो चलो अहींया स्कूल सुधी तो आपणे साचुं पाडी दઈએ कि भाई आ व्यक्ति साचो छे ने आगळनुं कंई मगजमां नहोतुं एटला माटे एणे लख्युं नहीं। परंतु बोर्डमां जे पेपर चेक करवा होय ए अलग अलग मगजना होय छे એટલા માટે આપણે આ કામ પણ એને દેખાડવું પડે। ભલે આપણે ખબર જ છે કે ભાઈ આ આપણા અહીં સુધીનો જવાબ સાચો જ છે, આપણે ચેક જ કરવાનું કે ભાઈ આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે। શું કામ છે તો કે જો x² + bx + c જેવું થાય છે એટલા માટે દ્વિઘાત સમીકરણ છે। પરંતુ બોર્ડમાં શું જોશે તો કે એને સાદુરૂપ ચેક સુધી આપ્યું છે તો કે જો આમાં 6 કોમન નીકળતા તો એ કાઢવા પડે તો અહીંયા તમારે કેવું પડે કે ભાઈ આ દ્વિઘાત समीकरण है एटले खास वस्तु अगत्यनी। हवे जो एक मोटी वस्तु कि जो घणी वखत एवं बने कि जे विद्यार्थीनुं पेपर अथवा जे विद्यार्थीना मार्किंग है ये 90 अप जाता हो कि धारो कि गणित में एने 90 अप जातो होय तो एनुं पेपर है फरी पाछुं 5 वखत चेक करवामां आवे। जे लोग बैठा हो ए लोग फरी पाछा एने करे तो 5 वखत चेक करे। हवे चेक शुं काम करे तो कि एनी भूल क्या क्या ई गोते तो कि भूल में सौथी पहला जो आ हूँ 3 टपका दर वखते करूँ छूं। जो
અને જો વ્યવસ્થિત લાઇનમાં જ હોય છે. પછી તો કે આ ચેક કરવાનું કારણ શું? તો કે જો આ ગણિતનો નિયમ છે, જ્યારે એક વખત સમીકરણમાં બરાબર આવી ગયું તો તમે અહીંયા એની આગળ બરાબર કરી ન શકો, અને જો કદાચ કરો તો એ તમારા માર્કિંગ કટ થાય. પછી તો કે આ જે સ્ટેપ છે એના પછી આ જે સ્ટેપ લખ્યું એ શું કામ આવ્યું? તો એ સ્ટેપ નીચેના સ્ટેપ ઉપર આવ્યું એ એના માટે દેખાડવાનું કારણ છે. તેથી એટલે એને 3 ટપકા કહેવામાં આવે. અથવા તો હવે ઘણી વખત એવું બને કે તમે સાદુરૂપ આપી દીધું છે. હવે જો આની જ વાત કરું, હવે આ હું સ્ટેપ ન લખત, ચાલો મેં આ સ્ટેપ નથી લખ્યું, તો ખાસ ધ્યાન દેજો ક્યાં ક્યાં માર્ક કપાય તમારે. હવે આ સ્ટેપ ઉપર હું સીધો આ સ્ટેપમાં આવ્યો, તો પેપર જે ચેકર કરવા બેઠો છે એને તો ખબર નથી આ સ્ટેપ કઈ રીતના આવ્યું, તો ત્યાં મારે કાઉન્સમાં કારણ તરીકે દેખાડજો. ઓલું સ્ટેપ લખ્યું હતું એટલે મેં કારણ તરીકે નહોતું દેખાડ્યું, પણ કદાચ તમે એવું કંઈક મગજમાં તમે ડાયરેક્ટ કામ કરો અને સ્ટેપ ન દેખાડો, તમે કારણ કરીને દેખાડવું પડે કે સમીકરણને 6 વડે ભાગતા. જો આ સ્ટેપ નહોતું દેખાડ્યું એટલે મારે કારણમાં હું લખવું પડ્યું? તો કે સમીકરણને 6 વડે ભાગતા, એને લીધે આ સમીકરણ મને મળ્યું છે. તો જો આવી જે નાની નાની વસ્તુઓ છે કે તેથી કારણ, તો એનું જે માર્કિંગ હોય અડધો માર્કિંગ એ લોકો કટ કરી શકે. અને એટલા માટે જે વ્યક્તિ 90ની ઉપર જતો હોય એનું પેપર મિનિમમ 5 વખત ચેક થાય, કેમ કે એમાં તમારી ભૂલ ગોતે કે ભાઈ આને 90 ઉપર જાય તો આને કંઈક માર્કિંગમાં ડાઉન કરવો પડે, અને એ ભૂલમાં તમારા જે માર્કિંગ કપાતા હોય એ બધા આવી નિશાનીના. બરાબર? એટલે ખાસ આવી જે નિશાનીઓથી ધ્યાન રાખવી. અને જો તમારી પાસે વ્યવસ્થિત બુક હોય, પેપર હોય, તો તમે એમાં વ્યવસ્થિત લખો, આ બધા નિશાનીઓ વ્યવસ્થિત લાઇનમાં આવી જોઈએ. તો આવું કંઈક નાની નાની વસ્તુઓ ધ્યાન રાખવી. ચાલો હવે તો કે પ્રશ્ન એ થાય કે સાહેબ 90 ઉપર જાય તો આવું બધી માથાકૂટ થાય ને, એ પણ ગણિતમાં 90 ઉપર એટલે તો આપણે તો મેક્સિમમ પ્રયાસ એ કરવાનો કે ભાઈ આપણે અહીં સુધી પહોંચવા જોઈએ. ચાલો હવે એની આગળ તો કે સ્વાધ્યાય 4.1માં આગળ વધીએ તો એમાં મેં સૌથી પહેલાં લખી જ નાખ્યું ભાઈ હોમવર્કમાં પ્રશ્ન પહેલાં 1 થી 6 દાખલાઓ તમારે હોમવર્કમાં રહેશે. એ બધા દાખલાઓ તમારે હોમવર્કમાં શું કામ? તો કે ઉદાહરણ ગણ્યા સેમ ટુ સેમ એના જેવા જ છે, એમાં કંઈ ચેન્જીસ નથી. અને આ 2 દાખલાઓ શું કામ લીધા? તો કે આ 2 દાખલાઓ જે હમણાં ઉદાહરણ ગણ્યું એના જેવા જ 2 ઉદાહરણ છે, એટલા માટે. ખરેખર મારા 2 દાખલા હોમવર્કમાં આપવા હતા, પણ આમાં થોડુંક સાદુરૂપ ક્યાંક ને ક્યાંક અઘરું પડે છે, એટલા માટે આ દાખલાઓ આપણે અહીંયા ગણીએ. ચાલો 7મો દાખલો, જો હોમવર્કમાં ફરી પાછું કહી દઉં છું. હોમવર્કમાં શું છે? તો કે પ્રશ્ન પહેલાનો 1 થી 6 દાખલાઓ. ચાલો હવે ડાયરેક્ટ કામ કરું. ચાલો જોવું જોઈએ મેં શું કામ કર્યું. તો કે સૌથી પહેલાં તો કે અહીંયા ત્રિઘાતનું મેં આખું નિત્યસમ મૂક્યું. તો કે પહેલાંનો ઘન બીજાનો ઘન વત્તા 3 ગુણ્યા પહેલાંનો વર્ગ, બીજું એમને એમ વત્તા 3 ગુણ્યા પહેલું એમને બીજાનો વર્ગ, અને જમણી બાજુ જે હતું એ પાછું જેમ હતું એમ. એ જ રીતના નીચે શું કહ્યું? તો કે વળી પાછું બધાનું સદરૂપ આપ્યું કે ભાઈ જે રીતના એક્સનો ઘન હતો 2નો ઘન થાય 8, 3 2 6, એક્સનો વર્ગ એમને એમ, અહીંયા 2નો વર્ગ થાય 4, 4 ગુણ્યા 3 એટલે 12x, આ વળી પાછું 2x હતા એ અંદર ગુણ્યા એટલે 2xનો ઘન, અને 2x ગુણ્યા ઓછા 1 એટલે ઓછા 2x. આટલું કામ કર્યું. ચાલો હવે એ બધાને આ બાજુ લઈ આવો. તો કે એક્સનો ઘન 8, 6xનો વર્ગ 12x ઓછા 2xનો ઘન વત્તા 2x બરાબર 0. તો ઘણા લોકો અહીંયા ભૂલી જાય કે આ બધું આ બાજુ તો લે પણ નિશાની બદલાવતા ભૂલી જાય. જો આ પ્લસ હતા તો આ બધું કેવા થઈ ગયા માઇનસ, આ માઇનસ હતા તો આ બધું કેવા થઈ ગયા? તો કે પ્લસ. ચાલો હવે અહીંયા તો કે એક્સના ઘનવાળું કંઈ પદ દેખાય છે? તો કે હા, તો કે એક્સનો ઘન ઓછા 2xનો ઘન, તો ઓછા એક્સનો ઘન વધ્યા. પછી એક્સના વર્ગવાળું ક્યાંય પદ દેખાય આખામાં? તો કે નહીં. તો કે 6xનો વર્ગ એમને એમ. ચલો માત્ર એક્સ વાળું પદ? તો કે આ 2 જગ્યાએ, તો 12 ને 2
14x અને અચળ પદી માત્ર એકલું 8 જ છે, એના બરાબર 0. હવે જો આની આગળ તમે કંઈ સાદુરૂપ આપી શકશો નહીં, તો અહીં હું લખશું, અહીં ઉપરોક્ત સમીકરણ દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. તો કારણ લખવું હોય તો કે કારણ કે તેમાં 3 ઘાત આવેલ છે. જો આ લખવાની પરીક્ષામાં જરૂર નથી, આ કાઉન્સ કર્યો છે એ લખવાની જરૂર નથી, પરંતુ તમને ખબર પડે કે શું કામ નથી દ્વિઘાત, તો કે એમાં મોટા મોટી ઘાત કેટલી આવેલી છે? 3. એટલા માટે હજી હું જોઉં છું કે ભાઈ એવો કઈ દાખલો છે બીજો? નહીં. ચાલો, એટલે અહીંયા ક્લિયર તમારે. તો આમાં મોટા મોટી ઘાત 3 છે, એટલા માટે આ ત્રિઘાત સમીકરણ નથી. ચાલો, એના બાજુમાં જ દાખલામાં x3 ઓછા 4x2 ઓછા x વત્તા 1 બરાબર x - 2. અને આ જો બીજી એક અગત્યની વસ્તુ એ કહેતા ભૂલાઈ ગઈ, જ્યારે પણ તમે આ સમીકરણો લખો પેપરમાં, જ્યારે પણ અહીં ટેસ્ટમાં લખો, અહીંયા સ્કૂલની એક્ઝામમાં લખો કે બોર્ડની એક્ઝામમાં લખો, આ જે સમીકરણ લખો ને વ્યવસ્થિત ચેક કરીને લખવાનું. શું કામ ને? તો કે ત્યારે તમે ઉતાવળમાં હોય, પ્લસમાં ડિપ્રેશનમાં હોય, આ બે વસ્તુ તમારી પરીક્ષામાં ભેગી થાય. એટલે શું થાય? તો કે આ ફટાફટ તમે લખ્યું સમીકરણ, એટલે અહીંયા ક્યાંક માઇનસ પ્લસમાં ભૂલ રહી ગઈ, અથવા તો અહીંયા ઘાતમાં ભૂલ રહી ગઈ. જો એવું ન બને, જો આવી ભૂલ અમારાથી પણ થતી હોય, ઘણી વખત તમે લેક્ચર લેતા હો તો શું થાય? તો કે અમે જોઈ જોઈને લખતા હોય, ક્યાંક નજર મારી ફરી ગઈ, ક્યાંક બીજા દાખલામાં પડી ગઈ, તો એમાં શું થાય? તો કે અહીંયા વર્ગ હતો એની જગ્યાએ ખાલી એક્સ એમ રહી ગયો હોય, અથવા તો અહીં માઇનસ હતું ત્યાં પ્લસ રહી ગયું હોય. તો એટલે જ્યારે પણ તમે વ્યવસ્થિત દાખલાઓ પેપરમાં અથવા તો અહીંયા કોઈ પણ ટેસ્ટમાં તમે ભરતા હોય ત્યારે રકમને વ્યવસ્થિત ચેક કરી લેવાની. બરાબર? ચાલો જોઈએ આ દાખલામાં. તો કે x3 ઓછા 4x ઓછા 1 x વત્તા 1 બરાબર x - 2. જો આમાં જમણી બાજુ તમારે કામ કરવું પડશે, ડાબી બાજુ કંઈ કામ જ નહીં થાય, એ તો બધું એમને જ રહેશે. અહીંયા શું થશે? તો કે અહીં ત્રિઘાતનું નિત્યસમ, ચાલો જોવું જોઈએ શું કામ કર્યું. તો કે પહેલાનો ઘન વત્તા બીજાનો ઘન વત્તા 3 ગુણ્યા પહેલાનો વર્ગ, બીજો એમને વત્તા 3 ગુણ્યા પહેલો એમને બીજાનો વર્ગ. ચાલો, x3 તો 4x2 ઓછા x વત્તા 1 બરાબર, તો કે x3 -8 3 2 -6x2 પ્લસ 2 વર્ગ 4 ગુણ્યા 3 એ આપશે 12x. ચાલો, એ બધાને આ બાજુ લઈ આવો. તો કે x3 ઓછા 4x2 ઓછા x વત્તા 1 ઓછા x3 વત્તા 8 વત્તા 6x2 ઓછા 12x બરાબર 0. ચાલો જોવું જાય સાદુરૂપ આપીએ એનું. તો કે પ્લસ x3 માઇનસ x3 કેન્સલ, માઇનસ 4x2 પ્લસ 6x2, જો વર્ગ બરાબર 2 પદ છે, તો અહીં શું આવશે? તો કે 2x2 x વાળા પદ તો કે 2 છે, માઇનસ 13x અને અચળ પદ તો કે પ્લસ 9 બરાબર 0. હવે જોવું જોઈએ તો આ દ્વિઘાત સમીકરણ જેવું કંઈ દેખાય કે નહીં? તો કે જો વર્ગવાળું પદ છે એનાથી વધારે ઘાતવાળું નથી, એનાથી ઓછા ઘાતવાળું નથી, માટે ઉપરોક્ત સમીકરણ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. ચલો, અહીં સુધી ક્લિયર. હવે તો કે જો આની અંદર 1 થી 6 દાખલાઓ જે હોમવર્કમાં આપ્યા એ આના કરતાં પણ સહેલા છે. આ જે બોર્ડ ઉપર ગણાવ્યા જે અઘરા લાગતા હતા એ 2 દાખલાઓ મેં કમ્પ્લીટ કરાવ્યા. 1 થી 6 દાખલા કઈમાં? તો કે હોમવર્ક. હવે પછીનો જે આખો પોર્શન આવશે કૂટ પ્રશ્નો આવશે, એમાં તમારે પહેલાં સમીકરણ બનાવવા પડશે. એના માટે
પહેલાં આટલું ક્લિયર કરી લ્યો, ઉદાહરણ જે હોમવર્કમાં આપ્યા એ કમ્પ્લીટ કરી લ્યો, અને જે દાખલાઓ જે હોમવર્કમાં આપ્યા એ બધા કમ્પ્લીટ કરી લ્યો. ત્યાં સુધી વિડીયોને સ્ટોપ કરી લેવાય. પહેલાં આટલા દાખલાઓ કમ્પ્લીટ કરી લે એટલે શું થાય તો કે તમારે એ આગળના જે દાખલાઓ છે કુટ પ્રશ્નો એમાં તમને વધારે મજા આવે. એટલે આ બધું કમ્પ્લીટ કરી લ્યો. ત્યાં સુધી હું એ દાખલાની રકમ લખી લો. ચાલો જો હવે તમે લગભગ ઓલા દાખલાઓ કમ્પ્લીટ કર્યા છે. હવે એનાથી આગળ થોડુંક એક સ્ટેપ નવું વિચારીએ તો કે જો સૂચના શું કહે તો કે ઉદાહરણ પહેલાંમાં તો કે નીચે આપેલ સ્થિતિને ગાણિતિક રીતે વ્યક્ત કરો. એટલે આમાં તમારે કોઈ પણ પ્રકારનું સોલ્યુશન નથી લઈ આવવાનું કે ભાઈ આની પાસે કેટલું, શું એક્સ કેટલા હતા, શું એ કંઈ કરવાનું નથી. માત્ર હું કહું તો માત્ર સમીકરણ બનાવવાનું રહેશે. તો કે કઈ રીતના તો કે જો ગાણિતિક રીતે વ્યક્ત કરો એટલે શું તો કે આ જે આખું તમને કુટ પ્રશ્ન આપેલો છે એને તમારે ગાણિતિક સ્વરૂપમાં લખવાનું થાય. ચાલો પહેલાં કુટ પ્રશ્ન જોઈએ કે જોન અને જીવંતી પાસે કુલ 45 લખોટીઓ છે. બંને પાસે કુલ મળીને કેટલી લખોટીઓ છે તો કે 45. પ્રત્યેક વ્યક્તિ 5-5 લખોટીઓ કોઈ નાખે છે. હવે જો એક એક વાક્યને આપણે કામ કરીએ તો કે અહીં સુધીનું પહેલું વાક્ય જોન અને જીવંતી પાસે કુલ 45 લખોટીઓ છે. તો ધારો કે જોન પાસે x લખોટીઓ છે. જો ખબર નથી બેની થઈને 45 લખોટીઓ છે એ ખબર, પરંતુ એ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ પાસે કે કોઈ એક વ્યક્તિ પાસે કેટલી લખોટીઓ છે એ ખબર નથી. તો મેં શું કીધું તો કે જોન પાસે ધારો કે x લખોટીઓ છે. હવે તો કે મારે જીવંતી લખોટીઓ કેટલી છે એની પાસે એ જાણવું હોય તો કે હું એમ કહું કે જોન પાસે 10 લખોટી છે. તો જો અમારે કુલ લખોટી કેટલી હતી તો કે 45. હવે એમાંથી તો કે જોન પાસે કેટલી પૈકી તો કે 10. તો હવે આપણે અહીંથી ખબર પડે કે જીવંતી પાસે કેટલી હોય તો કે 35 હોય કે નહીં. તો એ કઈ રીતના તમે ગણતરી કરી તો કે 45 10 એટલે તમને કેટલા મળ્યા તો કે 35. તો અહીંયા મેં શું કર્યું તો મને ખબર નથી ભાઈ કે આની પાસે કેટલી લખોટીઓ છે, તો મેં એના માટે શું ધાર્યું તો કે x. તો અહીંથી તમને ખબર પડે તો જીવંતી પાસે 45 - x લખોટીઓ હોય. આ જો ફરી પાછું જો કુલ કેટલી હતી તો કે 45 લખોટી. હવે મને ખબર નથી કે ભાઈ જોન પાસે કેટલી એટલે મેં શું ધાર્યું તો કે x. હવે એ જ ઉદાહરણ મેં કેમાં સમજાયું કે જોન પાસે ધારો કે 10 લખોટીઓ છે. 10 લખોટી જોન પાસે હોય ગઈ તો જીવંતી પાસે કેટલી વધે તો કે આપણે શું કહીએ તો કે 45 માં 10 બાદ કરી નાખો એટલે જીવંતી પાસે હોય. તો કે હવે અહીંયા મને ખબર નથી ભાઈ કેટલી લખોટી મેં શું રાખ્યું તો કે x. તો મારી જીવંતી પાસે કેટલી લખોટી જાણવું હોય તો કે જે કુલ લખોટી હતી એમાં જોનની બાદ કરી નાખો એટલી જીવંતી પાસે હોય. તો અહીં સુધી પેલું વાક્ય ક્લિયર થઈ ગયું કે નહીં તો કે બે પાસે કુલ લખોટીઓ 45 છે. હવે શું છે નવું વાક્ય તો કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ 5-5 લખોટીઓ ખોઈ કાઢે છે. એટલે શું થયું તો કે બંને 5-5 લખોટી ખોઈ કાઢે છે. એટલે કે 5-5 લખોટી બે કોઈ નાખે. તો હવે શું થશે તો જોન પાસે બચેલી લખોટી તો કે જો પહેલાં એની પાસે x હતી એમાંથી 5 ખોવાઈ ગઈ તમારે 5 બાદ કરવા પડે તો એ શું મળ્યું તો કે x - 5. એ જ રીતના શું થાય તો કે જીવંતી પાસે બચેલી લખોટી તો કે એમાં શું થશે તો કે એની પાસે ઓલરેડી આ રીતના હતી પહેલાં લખોટીઓ 45 - x એમાંથી પાછી 5 કાઢવી પડે. શું કામ તો કે બે 5-5 ખોઈ નાખે છે. તો કે જો આમાં શું થાય તો કે 45 - x - 5 એટલે આ થશે 40 - x થશે ને આવું. તો કા કેના માટે થઈ તો કે જ્યારે 5-5 લખોટીઓ ખોવાઈ ગઈ ત્યારે. હવે આગળનું વાક્ય હવે તેમની પાસે બાકી રહેલી લખોટીઓની સંખ્યાનો ગુણાકાર 124 છે. તો જો ફરી પાછું લખીએ તો કે બાકી રહેલી લખોટીઓ તો જોન પાસે કેટલી બાકી રહેલી છે તો કે x - 5. તો કે જીવંતી પાસે તો કે 40 - x અને
બંનેનો ગુણાકાર કેટલો આપેલો છે તો કે 124. તો ચાલો હવે એને વ્યવસ્થિત ગણીએ તો કે x - 5 એને ગુણ્યા 40 - x અને કેટલો આપેલો છે તો કે 124. તો આની અંદર તો કે 40x - x² - 200 પ્લસ 5x બરાબર 124. અહીં ઘણા બધા લોકો કન્ફ્યુઝ થયા છે કે આ શું કર્યું તો કે જો એ વારા પરથી કામ કર્યું તો કે x × 40 એટલે 40x, x × x એટલે x² પણ કેવો હશે તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ, -5 × 40 એટલે 4 × 25 એટલે 200 -200 -5 × -x એટલે +5x બરાબર 124. ચાલો હવે અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ. -x² 40x + 5x એ થશે 45x -200 એના બરાબર 124. -x² 45x બરાબર 124 + 200. મેં 200 ને પહેલી બાજુ જવા દીધા તેથી -x² + 45x બરાબર 324 થશે. ચાલો હવે અહીંયા આગળ માઇનસ રાખવાની કોઈ પણ પ્રકારની રીત નથી. જો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે જ્યારે અહીંયા વર્ગવાળું પદ માઇનસ આવે ત્યારે માઇનસ રાખવાનું નહીં. તો એના માટે શું કરતું બંને બાજુ માઇનસ વડે ગુણતા. તો કંઈ કૌંસમાં કારણ લખવું પડશે. બંને બાજુ -1 વડે ગુણતા તો કે x² - 45x + 324 બરાબર 0. જે શરૂઆતમાં બંને પાસે લખોટીઓ હશે તેનું દ્વિઘાત સમીકરણ દર્શાવે છે. જો આને કહેવાય કૂટ પ્રશ્ન કે જો કૂટ પ્રશ્ન બિલકુલ સહેલા નથી અને જો પહેલાં જ મેં કદાચ લીધું હોત તો આ તમને ક્યાં ને ક્યાં એમ થાત કે સાહેબ આ ચેપ્ટર બહુ અઘરું છે. પણ આમાં તમારા શબ્દની માયાજાળ સમજવા પડશે. એક એક વાક્ય છે એને છૂટા કરતા જાઓ અને ગણતા જાઓ. આમાં તમે વ્યવસ્થિત તમે જરાક જોવો. ફરી પાછા જ્યારે નવા લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે આપણે નવા દાખલાઓમાં આપણે આને પાછા ગણશું. ચાલો આજ માટે અસ્તુ એક વખત જોઈ લ્યો.